નમસ્કાર, હું છું આપણી સાથે કિશન તિવારી. આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતનો ખાસ કાર્યક્રમ આપણું ગુજરાત. સમાચારોની શરૂઆત કરીએ આપણે વલસાડથી. તો વલસાડમાં ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતના નવા ન્યૂઝ સ્ટુડિયોનું એક ભવ્ય ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. જ્યાં જણાવી દઈએ કે દક્ષિણ ગુજરાતમાં સમાચાર સેવા વધુ સક્રિય બનશે તેવી આશા સાથે આ એક નવી પહેલ શરૂ કરવામાં આવી છે. અને ચેનલના મેનેજિંગ હેડ રાકેશ કુમાર સિંહ અને પ્રમોટર તેજસ મહેતા ખાસ હાજરી માટે આવ્યા હતા. અને જણાવી દઈએ કે જ્યારે સ્થાનિક રિજનલ કોર્ડિનેટર તરીકે ઋષિકેશ વર્માની મહત્વની ભૂમિકા નિભાવી રહ્યા છે અને ત્યારે હવે વલસાડથી પણ લોકોના અવાજને રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત કરશે. અને વલસાડ ટૂંક સમયમાં જ ગુજરાતના લોકોની પહેલી પસંદ બની ગયેલા અને તેમની સાથે મજબૂત વિશ્વાસ જોડનાર ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ચેનલ હવે વધુ સક્રિય રીતે દક્ષિણ ગુજરાતમાં પ્રવેશ કરી રહી છે. અને જણાવી દઈએ મહત્વની વાત એ છે કે તાજેતરમાં વલસાડ ખાતે ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતના નવા સ્ટુડિયોનું ભવ્ય ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. અને આ ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે ચેનલ નેટવર્કના મેનેજિંગ હેડ રાકેશ સિંહ મુખ્ય અતિથિ તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અને ત્યારે તેમજ ચેનલના પ્રમોટર તેજસ મહેતા અમદાવાદથી ખાસ હાજરી માટે વલસાડ પધાર્યા હતા. અને સ્થાનિક સ્તરે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા નિભાવી રહેલા ઋષિકેશ વર્મા વલસાડના નિવાસી છે અને હાલમાં ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતના રિજનલ કોર્ડિનેટર તરીકે કાર્યરત છે. અને આ નવી પહેલ દક્ષિણ ગુજરાતના વર્તમાન અને સ્થાનિક સમાચાર વધુ અસરકારક રીતે લોકો સુધી પહોંચાડશે એવો વિશ્વાસ ચેનલ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે. गुजरात में कई अधिकारियों से लगातार बातचीत हो रही थी. साउथ गुजरात को जिस तरह से फोकस मिलना चाहिए उसको लेकर हम लोगों ने मंथन किया था. ताकि मुख्यमंत्री से बातचीत हुई थी. खासतौर पर तेजस भाई जो कि इस पूरे जो संकल्पना है उसको मूर्त रूप देने वाले ही हैं. उन्होंने कहा कि नहीं राकेश जी आप यहाँ पर स्टूडियो खोलनी चाहिए और साउथ गुजरात की जो तस्वीर है जिस तरह से आर्थिक राजधानी अगर है गुजरात का तो ये उभरता हुआ वलसाड़ और बामी ये जगहों को जो है आपको अच्छे से कवरेज होना चाहिए. और इसीलिए ITV नेटवर्क ने जो हमारे प्रमोटर हैं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी ने और जो कि आजकल चैनल को हमारे देख रहे हैं ईश्वर्या पंडित शर्मा जी, उनका साफ तौर पर निर्देश था कि चैनल को किस तरह से जो आम आदमी की समस्याओं को लेकर बेहतर तरीके से उसको लाया जा सके और उसको आप ग्राउंड जीरो से दे सकें. तो उसके लिए हमने साउथ गुजरात में वलसाड़ में आज अपने ऑफिस का और ये पहला ऐसा चैनल है जिसका नेशनल ये स्टूडियो जो है वलसाड़ में लॉन्च हो रहा है. और इसमें मुख्य सूत्रधार ऋषि हैं और ये संकल्पना जो कि मैंने कहा कि पूरी तौर पर जो आज ये मूर्त रूप ले रहा है. अगर हमारे साथ तेजस भाई नहीं होते तो मैं ये नहीं समझता कि आज हम लोग इस समय इस कार्यक्रम में शरीक होते. और शुरू से ही ये हमारा संकल्पना था कि जो कार्यक्रम है जो आम लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं सभी लोग देखिए बात की आपकी करनी है. तो ऐसी स्थिति में हमने ये सोचा था कि आप लोगों के बीच में कोई नेता मंत्री ये ठीक है, लेकिन अगर आम आदमी अगर इस चैनल को और ये स्टूडियो को अगर लॉन्च किया जाए और उनकी समस्याओं को रखा जाए तो इससे बेहतर विकल्प नहीं होगा. तो मैं एक थोड़ा सा क्योंकि आज का ये दिन जो है हम सभी के लिए गौरव और उत्साह से भरा है और गुजरात की पावन धरती और ख़ासतौर पर वलसाड़ जैसे ऐतिहासिक सांस्कृतिक और औद्योगिक रूप से समृद्ध नगरी में ITV नेटवर्क और इंडिया न्यूज़ का नया स्टूडियो स्थापित हो रहा है. तो ये गौरवान्वित क्षण है. और इस समय मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि चुके हैं ऋषि भी. तो वलसाड़वासी गुजरात बोल रहा है गुजरात. मैं एक थोड़ा कविता है जो कि मैंने खुद इसको लिखा है. बोल रहा है गुजरात मैं लहरों का संग हूँ, मैं धूप में तपा निखरा, मैं माटी के वीरों का रंग हूँ, गिर के शेरों की दहाड़ हूँ, गरबा की थाप में माँ का श्रृंगार हूँ, सरदार का संकल्प हूँ, उद्योग संस्कृति और समर्पण, जन जन का सपना जन जन को अर्पण, वासी की वाणी वलसाड़ से नई कहानी, मैं भारत का गौरव हूँ, मैं आपका गुजरात हूँ. तो मैं इस चीज़ से
यहीं पर समाप्त करता हूँ। और मैं जिस तरह से इस चैनल का जो उन्होंने जिक्र किया कि प्रबंधन भारतीय समाज का ये सीधे तौर पर ये निर्देश है कि आम आदमी की जो समस्या है किस तरह से बखूबी पेश किया जाए, उस पर हमारे रिपोर्टर ध्यान देंगे। और इसी आशा और अभिलाषा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो सभी लोग जो अतिथिगण यहाँ पर पहुँचे, आपने मूल्यवान समय निकालकर यहाँ पर पहुँचे, उसके लिए मैं दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। उपस्थित हमारा मैनेजिंग एडिटर जी राकेश सिंह, अमदावाद આવ્યા તેજસભાઈ, हमारी इंडिया न्यूज़ की टीम, परमेंद्र काका, अनिलजी, जोशी साहेब, बाकी બધા મહેમાનોને હું હાર્દિક આમંત્રણ આપ્યા પછી આપ સૌ આવ્યા છો તો હું આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત જાણીતી ચેનલ છે. ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતમાં રિજનલ ચેનલ છે, એવી રીતે આખા દેશની પણ નેશનલ ચેનલ છે. આપણી કુલ 17 ચેનલો છે, રિજનલ ચેનલો છે. ન્યૂઝેક્સ વર્લ્ડ કરીને આપણી ઇન્ટરનેશનલ ચેનલ પણ છે. તો બહુ મોટું નેટવર્ક છે. આ બધા નેટવર્કના એક જ મેનેજિંગ એડિટર છે એવા શ્રી રાકેશ સિંહ અહીં ઉપસ્થિત છે. તો સાહેબ હું આપને આવકારું છું. ગુજરાતની અંદર ઇન્ડિયા ન્યૂઝ લાવનાર અમારા મેડમ અહીં ઉપસ્થિત નથી, દિલ્હી ગયા છે. અમારા સર શ્રી તેજસભાઈ મહેતાને હું આવકારું છું. આપણા આમંત્રણને માન આપી અહીં ઉપસ્થિત થયેલા મેડમને હું આવકારું છું. વંદના મેડમ, બહુ બિઝી શેડ્યુલ હોય છે એમનું, અને છતાંય એમણે આપણા માટે સમય કાઢ્યો. આપકા હાર્દિક સ્વાગત. બાકી ઉપસ્થિત બધા મહેમાનોનું હું સ્વાગત કરું છું. અંતે ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત વિશે કે અમે શું કામ કરીશું, કઈ રીતે કરીશું, એના વિશે થોડીક માહિતી હું આપને આપું છું. આ દેશના 4 પિલર છે, એમાંનો એક પિલર, કોઈ પણ દેશના 4 પિલર હોય એમાંનો એક પિલર એટલે કે મીડિયા. અને એજ્યુકેશનમાં સારું કામ કર્યા પછી મીડિયામાં કામ કરવાનો મને અવસર મળ્યો છે. અને આપણા વિસ્તારની વલસાડના આજુબાજુના વિસ્તારની સમસ્યાઓનો યોગ્ય રીતે ચેનલોમાં બતાવીએ, વિકાસના કામો કઈ રીતે આગળ વધારી શકાય, એવી બધી પ્રવૃત્તિઓ અમે ધીરે ધીરે કરીશું. ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત ચેનલ છે, તમે યુટ્યુબ પર એને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તમે એને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો, એને ફોલો કરી શકો. એટલે તમને ધીમે ધીમે અમે શું કરીશું અને કઈ રીતે કરીશું એ બધું તમને ધીરે ધીરે જાણવા મળશે. આપ સૌ અહીં પધાર્યા છો, આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અને દિલ્હીથી પધાર્યા અમારા મેનેજિંગ એડિટર શ્રી રાકેશ સિંહને હું વિનંતી કરીશ કે આગળનો પ્રોગ્રામ વધારે. તો આ તરફ સમાચારોમાં આપણે આગળ વાત કરીએ તો જૂનાગઢથી આપણે જે સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે જણાવી દઈએ કે વિસાવદર વિધાનસભા પેટા ચૂંટણી અંતર્ગત આજે જૂનાગઢ જિલ્લા ભાજપ કાર્યાલય ખાતે સેન્સ યોજાઈ હતી. અને અહીં વિસાવદર પેટા ચૂંટણી માટે ભાજપના દાવેદારોએ પ્રદેશમાંથી આવેલા નિરીક્ષકો અને સમક્ષ પોતાની દાવેદારી નોંધાવી હતી. ત્યારે વિસાવદર પેટા ચૂંટણી માટે દાવેદારોને સાંભળવા માટે પ્રદેશમાંથી મોહન કુંડારિયા, અમીબેન પારેખ, ગૌતમ ગોડિયા હાજર રહ્યા હતા. અને આ દરમિયાન મોહન કુંડારિયાએ જણાવ્યું હતું કે તમામ દાવેદારોને અહીં સાંભળવામાં આવશે અને બાદમાં તેમનું લિસ્ટ પ્રદેશ પાર્લામેન્ટરી બોર્ડમાં મોકલવામાં આવશે. ત્યારે પ્રદેશ પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ જ વિસાવદર પેટા ચૂંટણીના ભાજપના ઉમેદવારોનું નામ જાહેર કરશે. ત્યારે સેન્સ પ્રક્રિયા દરમિયાન વિસાવદર પૂર્વ ધારાસભ્ય ભૂપત ભયાણી અને હર્ષદ રીબાડિયા પણ ખાસ હાજર રહી અને પોતાની દાવેદારી ચૂંટણી માટે નોંધાવી છે. અને જણાવી દઈએ કે બંનેએ એક સૂરમાં જણાવ્યું હતું કે ભાજપ તરફથી ઉમેદવાર ગમે તેમને જાહેર કરાય, પરંતુ તેઓને પ્રયાસ વિસાવદર બેઠક પર ભાજપને જીત અપાવવાનો રહેશે. અને ઘનશ્યામ સાવલિયા, વિરેન્દ્ર સાવલિયા, હર્ષદ રીબાડિયા, ભૂપત ભયાણી, રામભાઈ સુજીત્રા, રમણીક દુધાત્રા એમ કુલ 6 દાવેદારોએ આજે વિસાવદર વિધાનસભા પેટા ચૂંટણી માટે પોતાની દાવેદારી નોંધાવી છે. મહત્વનું એ છે કે વિસાવદર વિધાનસભા પેટા ચૂંટણીમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી વચ્ચે ત્રિપાર્ટીઓ જંગ સર્જાયો છે. આજે નિરીક્ષકો અહીંયા આવ્યા છે જુનાગઢ, અને મેં ઉમેદવાર તરીકે મારી દાવેદારી નોંધાવી.
ખાસ કરીને કઈ રીતે જોવું છે? કારણ કે હવે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં તમે છો ભૂપતભાઈ છે, પણ સામે ઉપરાંત આમ આદમી પાર્ટીનું પણ એક સક્રિય રીતે છે અને શંકરસિંહ વાઘેલાની પાર્ટી પણ આ વખતે મેદાનમાં છે. કઈ રીતે આજે અમે ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમામ કાર્યકર્તાઓ, અમારે એવું નથી કે ચૂંટણી આવીને અમે ચાલુ કરીએ પ્રવાસ સાથે. અમારું ઓલરેડી વર્ષોથી બધા કાર્યકરો છેવાડાના માણસો સુધી અમે પૂછીએ છીએ અને કામ કરતા એવા છે. અમારે એવું નહીં કે ચૂંટણીમાં તૈયારી કરવી, અમારી ઓલરેડી પહેલાથી જ અમારા કાર્યકર્તાઓ લાગેલા છે. જુનાગઢ જિલ્લાની વિસાવદર વિધાનસભાની બાય ઇલેક્શનની પ્રક્રિયા માટે પ્રદેશના પ્રતિનિધિ તરીકે હું મોહન કુંડારિયા, પૂર્વ સાંસદ રાજકોટ, અમારા સાથે મેમ્બર અમીબેન પારેખ, પૂર્વ મેયર જામનગર, કમલેશભાઈ મીરાણી અમારા સીટના ચૂંટણી ઇન્ચાર્જ છે. પછી અમારી સાથે અનુસૂચિત જાતિ મોરચાના પ્રમુખ ગૌતમભાઈ ગેડિયા, અમે ત્રણેય લોકો અહીંયા સેન્સ પ્રક્રિયામાં પ્રદેશના પ્રતિનિધિ તરીકે આવ્યા છીએ. આ વિધાનસભાની સીટના જે દાવેદારો છે એને સાંભળવામાં આવશે. અમારે પાર્ટીના ચૂંટાયેલા પદાધિકારીઓ, તાલુકા પંચાયત હોય, જિલ્લા પંચાયત હોય, નગરપાલિકા હોય, એના પ્રતિનિધિઓને પણ સાંભળવામાં આવશે. પ્રદેશના હોદ્દેદારો હોય, જિલ્લાના હોદ્દેદારો હોય, આ બધા અમારા પદાધિકારીઓને પણ સાંભળીને જે કાંઈ નામોની ભલામણ કરવામાં આવશે એ નામો પ્રદેશ પાર્લામેન્ટરી બોર્ડમાં મોકલવામાં આવશે. પ્રદેશ પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ ઉમેદવાર ફાઇનલ કરશે, ત્યાર પછી ચૂંટણીની પ્રક્રિયા. તો બીજી બાજુ આપણે વાત કરીએ તો જૂનાગઢ વિસાવદર વિધાનસભા પેટા ચૂંટણીને લઈને ભાજપ દ્વારા સેન્સ પ્રક્રિયા શરૂ કરાઈ છે. અને ત્યારે જણાવી દઈએ કે પૂર્વ એમએલએ હર્ષદ રીબાડિયા અને પૂર્વ એમએલએ ભૂપત ભાયાણી દ્વારા પ્રતિક્રિયા અપાઈ છે. પક્ષ ગમે કોઈને ટિકિટ આપે, અમે બધા ભાજપની જીતના પ્રયાસ કરશું અને પક્ષ મને ટિકિટ આપે કે અન્યને, અમારો ધ્યેય ભાજપને જીત અપાવવાનો છે. ત્યારે જિલ્લા ભાજપ કાર્યાલય ખાતે સેન્સ પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી હતી અને ત્યારે જણાવી દઈએ કે નિરીક્ષક તરીકે મોહનભાઈ કુંડાળિયા, અમીબેન પારેખ અને ગૌતમ ગેડિયા હાજર રહ્યા હતા અને તમામ દાવેદારોને સાંભળવામાં આવ્યો હતો. અને જણાવી દઈએ કે બાદમાં તમામનો અભિપ્રાય પ્રદેશ પાર્લામેન્ટરીમાં મોકલવામાં આવશે અને ત્યારે વિસાવદર વિધાનસભા ચૂંટણી ભાજપના ઉમેદવારનો અંતિમ નિર્ણય જે છે તે પ્રદેશ પાર્લામેન્ટરી કરશે. અને હાલ સંભવિત નામોમાં હર્ષદ રીબાડિયા, ભૂપત ભાયાણી, ઘનશ્યામ સાવલિયા, વિરેન્દ્ર સાવલિયા, રામભાઈ સુજિત્રા હાલ ચર્ચામાં છે. તો આગળ આપણે વાત કરીએ સમાચારોમાં રાજકોટની. તો આપણે ત્યાં એક કહેવત છે કે લોભિયા હોય ત્યાં ધુતારા ભૂખે ન મરે, અને ત્યારે આ કહેવત શબ્દશઃ સાચી ઠરી છે. જણાવી દઈએ કે રાજકોટ શહેરમાં રાજકોટ તબીબી ડિગ્રી મેળવી ચૂકેલા દંપતી 5 લાખ રૂપિયામાં 1 કિલો સોનું લેવા જતા છેતરાયા હોવાનું સામે આવ્યું છે. જી હા, જણાવી દઈએ કે તેમજ સમાજમાં બદનામીના ડરે તેમજ છેતરાયાનો અહેસાસ થતા મહિલા તબીબે આપઘાત પણ કરી લીધા હોવાનું પણ ચર્ચાઈ રહ્યું છે. ત્યારે સમગ્ર મામલે તબીબ દંપતી સાથે છેતરપિંડી કરનારા વાંદરી ગેંગના 7 સભ્યો પૈકી 4 જેટલા સભ્યોને રાજકોટ પોલીસે ઝડપી પાડ્યા છે. હોસ્પિટલ આપણે લગભગ છેલ્લા 2.5 વર્ષથી ચાલુ કરેલી છે. જ્યારથી આપણે હોસ્પિટલ ચાલુ કરી છે ત્યારથી જ આ તબીબ અમારી સાથે ક્લિનિકલ આસિસ્ટન્ટ તરીકે ફરજ બજાવતા હતા અને કોઈ પણ હોસ્પિટલના સ્ટાફ સાથે કે બીજા કોઈ ડોક્ટરો સાથે કોઈ અણમના વગર એકદમ સમરસતાથી અહીંયા કામ કરતા હતા. અને 21 તારીખે એમણે જે આ એનેસ્થેટિક એજન્ટનું ઇન્જેક્શન લઈ અને સુસાઇડનો પ્રયાસ કરેલો છે તે હોસ્પિટલ માટે પણ ખૂબ દુઃખની વાત કહેવાય. હોસ્પિટલના સ્ટાફ સાથે તેમને કેવું વર્તન હતું, કેવા સંબંધો હતા તેમને? અહીંયા કોઈ અણબનાવ કોઈ સાથે હતો એવું કોઈ? હોસ્પિટલ શરૂ થઈ ત્યારથી અમારી સાથે છે. અન્ય ઘણી બધી હોસ્પિટલમાંથી પણ એમને ઓફર આવતી હોય તેમ છતાં પણ રાજી ખુશીથી જ અમારી સાથે એ હતા અને અમારા દરેક સ્ટાફ સાથે પણ એકદમ સમરસતાથી પડી ગયા. ગાંધીગ્રામ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે એલસીબી ઝોન 2 ના ટીમ દ્વારા વાંદરી ગેમ ઝડપાઈ છે. જે લોકોને માટીકામ અથવા ખોદકામ કરતા સોનું તથા જૂના ચાંદી સોનાના સિક્કા મળી આવે તેમ કરી અને લોકોને છેતરપિંડી કરી અને લાલચ આપી અને પૈસા લઈ જઈ અને ડુપ્લિકેટ સોનું અથવા ચાંદી પકડાવી દેતા હતા. એ બાબતે ગાંધીગ્રામ પોલીસ સ્ટેશન ગુનો ભારતીય ન્યાય સંહિતા કલમ 318(4) તથા 61(2) મુજબ દાખલ થયેલ એ કામે
ફરિયાદી ધવલભાઈ પ્રવીણભાઈ મોલિયા નાઓ રોણકી રોડ ખાતે ક્લિનિક ધરાવે છે. તે ક્લિનિક ખાતે આ કામના આરોપી ખોટું નામ ધારણ કરી અને પેશન્ટ તરીકે આવેલ, ત્યારબાદ તેમના ક્લિનિકના ઉપર મોબાઈલ નંબર જોઈને ફરિયાદીને જાણ કરેલ કે અમે ખોદકામ કરતા તે વખતે જૂના સોના ચાંદીના દાગીના સિક્કાઓ મળી આવેલ છે. તે બાબતે તેમને છેતરી અને 5 લાખ રૂપિયા ચોટીલા ખાતેથી લઈ અને ડુપ્લિકેટ સોનું પકડાવી દીધેલ. આરોપીઓના નામ શું છે, એમનો ગુનાહિત ઇતિહાસ શું છે અને મોડસ ઓપરેન્ડી શું છે? આરોપી નંબર 1 ઈશ્વરભાઈ ઉર્ફે પરિયો વીરાભાઈ વાઘેલા, રહેવાનો એનો સરખેજ અમદાવાદ. નંબર 2 અર્જુન પન્નાભાઈ સોલંકી માલિયાસણ, મોહનભાઈ ઉર્ફે મનિયો ભગવાનભાઈ પરમાર માલિયાસણ, હીરાભાઈ રામાભાઈ રાઠોડ માલિયાસણ. આ હાલમાં 4 આરોપી પકડાય છે તથા 3 મહિલા આરોપી પકડવાના બાકી છે. અને આરોપીઓએ અગાઉ ચોટીલા ખાતે પેડક રોડ, પારેવડી ચોક અને તેમજ ભક્તિનગર સ્ટેશન બાજુમાં આવા ગુના આચરેલ છે, જેમાં અગાઉ પણ આ લોકો ગુનામાં પકડાયેલ છે. બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન તેમજ સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ. ચાલો સમાચારોમાં આપણે આગળ વાત કરીએ ભાવનગરની. તો ભાવનગર શહેરમાં યુવકની હત્યાનો બનાવો સામે આવ્યો છે અને જણાવી દઈએ કે કેવલ દિલીપભાઈ વાઘોસી, જેમની અંદાજિત ઉંમર 28 વર્ષ યુવાનની હત્યા કરાઈ છે અને શહેરના ફરતી સડક પાસે આ હત્યાનો બનાવ બન્યો હતો. મહિલા પોલીસ કર્મચારીના પુત્રની આ હત્યા કરવામાં આવી છે અને જૂની અદાવતને લઈને 2 ઇસમોએ હત્યા કરી હોવાનું પોલીસનું અનુમાન છે. ત્યારે જણાવી દઈએ કે પોલીસ ઘટના સ્થળે દોડી આવી અને મૃતકને પીએમ માટે સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી છે અને મૃતક યુવાન પણ અગાઉ હત્યાના ગુનામાં સંડોવાયેલ હોય અને હાલ જામીન ઉપર હતો અને જેથી આરોપીઓએ હત્યાને અંજામ આપ્યો છે. ઘોઘા રોડ પોલીસ સ્ટેશનનો જે પંચવટી ચોક એરિયા જે છે ત્યાં આજે બપોરના સમયે એક હત્યાનો બનાવ બનેલ છે, જેમાં આ કામે જે દિલીપભાઈ જે છે તે તેના મિત્ર સાથે અહીંયા જે વોશિંગ તેની કાર આપેલી હતી તે લેવા માટે આવેલા. તે દરમિયાન પ્રાથમિક વિગત એવી છે કે 2 ઈસમો દ્વારા તેઓને ગળાના ભાગે તથા પેટના ભાગે છરીના જીવલેણ ઘા મારવામાં આવેલા અને તેનું અહીંયા મૃત્યુ થયેલું છે. પોલીસ દ્વારા જે મરણ જનારની લાશનો કબજો લઈ અને હાલમાં ઇન્ક્વેસ્ટ ભરવાની કામગીરી તેમજ ફરિયાદ લેવાની કામગીરી હાલમાં ચાલુ છે. તેમજ પોલીસ દ્વારા જે આ રૂટના જે સીસીટીવી કેમેરા જોવાની બી હાલમાં કામગીરી ચાલુ છે અને આ હત્યા કઈ રીતે બની અને કોણ જે છે આ હત્યામાં આરોપી તરીકે છે તેની બી હાલમાં કામગીરી ચાલુ છે. મરણ જનાર યુવક જે છે તેની માતા જે છે અહીંયા પોલીસમાં ફરજ બજાવે છે. તેનું નામ છે રેખાબેન અને તેના દીકરા હતા. થેન્ક યુ. અહીંયા ઘોઘા રોડ પોલીસ સ્ટેશનમાં તે ફરજ બજાવે છે. હત્યાનું કારણ જે છે તે આ મરણ જનાર જે છે તે બી અગાઉ કોઈ હત્યાની અંદર તેની ઉપર તેનો ચાર્જ હતો અને તે જેલમાં હતા અને હાલમાં તેઓ જે છે આગોતરા જામીનમાં હતા. એ ટાઈપની હાલમાં પ્રાથમિક વિગત. તો બીજી બાજુ કોરોનાના વધતા કેસોને ધ્યાનમાં રાખીને રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજીની સિવિલ હોસ્પિટલમાં કોરોનાના દર્દીઓ માટે એક ખાસ વોર્ડ તૈયાર કરાયો છે. જણાવી દઈએ કે ગુજરાતભરમાં વધતા જતા કોરોનાના કેસને લઈને ધોરાજી સિવિલ હોસ્પિટલ તંત્ર જે છે તે સજ્જ બન્યું છે અને ઓક્સિજન અને વેન્ટિલેટરથી લઈને 10 જેટલા બેડ તૈયાર કરાયા છે અને હોસ્પિટલ ખાતે 24 કલાક મેડિકલ સ્ટાફ અને નર્સિંગ સ્ટાફ સ્ટેન્ડ બાય રાખવામાં આવ્યો છે. અને ત્યારે હોસ્પિટલ ખાતે દર્દીઓના બ્લડ રિપોર્ટમાં પણ વધારો થયો છે. જણાવી દઈએ કે હોસ્પિટલ ખાતે ઓક્સિજન પ્લાન્ટ અને ઓક્સિજન સિલિન્ડર પણ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો છે. હું ડૉક્ટર જયેશ વસેટિયન એસડીએચ ધોરાજી ખાતે અધિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવું છું. કોરોનાનો જે તાજેતરમાં કેસમાં વધારો થઈ રહ્યો છે આ અંગે એસડીએચ ધોરાજી ખાતે હાલમાં ફિઝિશિયન એમડી ઉપલબ્ધ છે. 2 ફિઝિશિયન અને મેડિકલ ઓફિસરની પણ બધી જગ્યાઓ ભરાયેલી છે. મેઇન વસ્તુ જે ઓક્સિજન, અમારી પાસે ઓક્સિજન પ્લાન્ટ કાર્યરત છે. 5 મેટ્રિક ટનની લિક્વિડ ઓક્સિજન ટેન્ક અવેલેબલ છે. અમારી પાસે 30 જેટલા જમ્બો સિલિન્ડર, 50 જેટલા નાના સિલિન્ડર
5 થી 6 વેન્ટિલેટર છે, પીડિયાટ્રિક વેન્ટિલેટર અને ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેટર એ પણ ઉપલબ્ધ છે. અમે અત્યારે 10 બેડનો સંપૂર્ણ વેન્ટિલેટર સાથેનો વોર્ડ તૈયાર રાખેલ છે. અને બીજું જે મેડિસિન અંગે અમારો મેડિકલ સ્ટોર સંપૂર્ણ સજ્જ છે. સરકારશ્રી તરફથી તેમજ અમારા રોગી કલ્યાણ સમિતિમાંથી અમે આ અંગેની. તો બીજી બાજુ આપણે વાત કરીએ રાજકોટની, તો હમણાં હાલ ગુજરાત રાજ્યના કેટલાક શહેરોમાં અશાંત ધારાનો મુદ્દો ચાલી રહ્યો છે અને જેમાં વિધર્મીઓ તથા પરપ્રાંતીય લોકો હિન્દુ લોકોના વિસ્તારમાં પગ પેસારો કરી અને ન્યુસન્સ ફેલાવતા હોય છે અને જેથી વર્ષોથી એ જ વિસ્તારમાં રહેતા હિન્દુ લોકોને ઘણા પ્રકારની હાલાકીનો સામનો કરવો પડતો હોય છે. ત્યારે રાજકોટ ખાતે પણ શહેરના પોસ્ટ વિસ્તાર ગણાતા એવો પેલેસ રોડ પર આવેલા વર્ધમાન નગર વિસ્તારમાં બંગાળી વિધર્મી તથા પરપ્રાંતિયોને મકાન ભાડે કે વેચાણથી ન આપવા માટે જેવા બેનરો સોસાયટીના એસોસિએશન દ્વારા લગાવવામાં આવ્યા છે. અને આ તકે વિસ્તારવાસીઓ દ્વારા ઇન્ડિયા ન્યૂઝ સાથે ખાસ વાતચીત કરતા જણાવ્યું હતું કે વર્ધમાન નગરમાં મોટા ભાગે સુવર્ણ સમાજના લોકો રહે છે અને ત્યારે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી વર્ધમાન નગર વિસ્તારમાં સોની કામ કરવા માટે આવતા વિધર્મી બંગાળી કારીગરો તેમજ પરપ્રાંતીય લોકોનો વસવાટ વધી રહ્યો છે અને સાથે જ નોનવેજ ખોરાક પણ બનાવતા હોવાથી જૈન ધર્મ અપનાવતા સુવર્ણ સમાજના લોકોને પણ હાલ તકલીફ પડતી હોય છે અને જેથી વિધર્મી બંગાળી પરપ્રાંતીય લોકો રાત્રિના સમયે ટૂંકા વસ્ત્રો પહેરી અને વિસ્તારમાં આંટાફેરા કરતા હોય છે અને જેથી સાંજના સમયે સોસાયટીની મહિલાઓને પણ અને નાની દીકરીઓને પણ નીકળવા માટે મુશ્કેલી પડતું હોય છે. અને હાલ થોડા સમય પહેલા એક મહિલાની પણ એક બંગાળી વિધર્મી યુવક દ્વારા છેડતી કરવામાં આવી હતી અને ત્યારે આવી ઘટનાઓને ધ્યાનમાં રાખીને અને ભવિષ્યમાં આવી ઘટના ન બને તે માટે વર્ધમાન નગર સોસાયટી એસોસિએશન દ્વારા એક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો કે વર્ધમાન નગર સોસાયટીમાં કોઈ પણ મકાન માલિકે બંગાળી વિધર્મી કારીગરો કે પરપ્રાંતીય લોકોને મકાન ભાડે કે વેચાણથી ન આપે અને તે માટે વિસ્તારમાં 50 જેટલા બેનરો લગાવવામાં આવ્યા છે. અને સાથે આ બાબતે રાજકોટ કલેક્ટર અને પોલીસ કમિશનરને પણ મળવાના છે અને આવા ગંભીર મુદ્દે રાજકોટ તંત્ર ત્વરિત પગલાં લે તેવી માંગ કરવાના છે. રાજકોટના વિસ્તારોમાં ફરી એકવાર વિધર્મીઓનો મુદ્દો છે તે ભડક્યો છે. મારી પાછળના દ્રશ્ય જોઈ રહ્યા છો કે રાજકોટનો આ જે વર્ધમાન નગર વિસ્તાર છે, જે સોની બજાર જે પેલેસ રોડ ઉપર આવેલો વિસ્તાર છે, ત્યાં જ્યાં પોસ્ટ વિસ્તાર ગણવામાં આવે છે, ત્યાં અત્યારે એક વિધર્મીઓને લઈને ખાસ પ્રકારના બેનર લગાવવામાં આવે છે. તેમાં ખાસ એક સૂચના લખવામાં આવે છે, વર્ધમાન નગરમાં પરપ્રાંતીયો અને વિધર્મીઓને મકાન ભાડે અથવા વેચાણથી લેવાના નહીં અને તેમજ આપવાની સખ્ત મનાઈ કરવામાં આવી છે. લિખિતન વર્ધમાન નગર એસોસિએશન જે 2 ભાષામાં લખવામાં આવ્યું છે, એક ગુજરાતી અને બીજી જે બંગાળી ભાષા હોય છે તેમાં લખવામાં આવ્યું છે. જેનો ખાસ મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એવું છે કે જે આ બંગાળી લોકો છે તે આ જે પરપ્રાંતીય લોકો છે તે રાજકોટના વર્ધમાન નગર વિસ્તારમાં રહે છે, જેથી લઈને કેટલીક વાર વિસ્તારમાં પણ ન્યુસન્સ અને એવું ફેલાઈ રહ્યું છે, જેથી અત્યારે લોકો પણ જે તે નારાજ હોય છે, જેને લઈને અત્યારે જે લોકો છે, રહેવાસીઓ છે, તેઓ અત્યારે ખાસ પ્રકારની માંગ કરી રહ્યા છે કે અહીં જે વિધર્મીય લોકો હોય છે તેમને કોઈ અહીં મકાન ભાડે દેવું નહીં કે લેવું નહીં. ત્યારે આપણી સાથે અહીંના જે વેપારી છે, જે રહેવાસી છે, આપણે એમની સાથે વાત કરીશું એમનું શું કહેવું છે, કારણ કે જે રીતે અત્યારે વિધર્મી લોકો છે તે અત્યારે મકાન ભાડે લઈ રહ્યા છે અને અહીં પગ પેસારો કરી રહ્યા છે. ત્યારે અત્યારે એને જ લઈને અત્યારે અહીંના એક જે સ્થાનિક લોકો છે આપણે એમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરશું, એ શું કહી રહ્યા છે, જે અત્યારે જે વિસ્તારના વાસીઓ છે ત્યારે અત્યારે વાત કરી રહ્યા છે. આપણે એમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરશું કે જે આ બેનર લગાવ્યું છે તે પાછળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય શું છે, કારણ કે ઘણી વખત જે વિધર્મી લોકો છે તે અહીં લોકો જે વિસ્તારમાં રહીને ન્યુસન્સ ફેલાવતા હોય છે, ત્યારે આવા કેટલાક મુદ્દાઓને લઈને અત્યારે અહીંના જે વિસ્તારના રહેવાસી છે આપણે એમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું, એમનું શું કહેવાનું છે. આપણી સાથે અહીંના એક રહેવાસી છે, આપણે એમની સાથે વાત કરીશું. તમારા વિસ્તારમાં જે પરપ્રાંતિયોને લઈને બેનરો મારવામાં આવે છે, શું વિગત છે? વિગત એવી છે કે પરપ્રાંતિયો તથા વિધર્મીઓએ વર્ધમાન નગર સોસાયટીમાં મકાન લેવા, ભાડે લેવા, વેચાતા લેવા અને વેચવા અને ભાડે આપવા એ મનાઈ છે, એસોસિએશનની મનાઈ છે. આ વર્ધમાન નગર એસોસિએશનમાં જેટલા લોકો છે એ લોકોને એ મંજૂર નથી. આ મુદ્દો છે તે ઘણા સમયથી આ વિસ્તારમાં ચાલી રહ્યો છે. ઘણી વખત તમે રજૂઆતો પણ કરી છે. કોને કોને રજૂઆત કરી હતી? અમે રજૂઆત અહીંયા અસાનધારા માટે રમેશભાઈ ટીલાળા સાહેબને રજૂઆત કરેલી છે અને કારખાનાઓ જે ગેરકાનૂની ધમધમે છે અહીંયા, જે ફાયર એક્ઝિટ નથી, જેમાં ફાયર સેફટી નથી, એવા કારખાનાઓ માટે અમે દેવાંગભાઈને રજૂઆત હવે કરવા જવાના છે. શું કોર્પોરેટર અને ધારાસભ્યને રજૂઆત કરવા છતાં પણ હજી કોઈ જવાબ નથી મળ્યો અને કોઈ કાર્યવાહી નથી થઈ?
નહીં, અસંધારાની કાર્યવાહી તો થોડી લાંબી છે એવું મેં જાણ્યું હતું. એમાં થોડોક સમય લાગે છે, એટલે એમાં તંત્રનો તો કોઈ આપણે વાંક નહીં ગણીએ. અને અમે જે કારખાના માટેની રજૂઆત તો અમે હવે કરવાના છીએ. જે આ વિસ્તાર છે તે એકદમ પોશ વિસ્તાર ગણાય છે, રાજકોટનો જાણીતો વિસ્તાર છે, રાજવી પેલેસ પણ અહીં નજીક છે, ત્યારે આવા વિસ્તારમાં પરપ્રાંતિયોનો પગપેસારો કેટલો યોગ્ય લાગે? જરા પણ યોગ્ય નથી. જ્યારે એ લોકો આપણા ધર્મથી વિરુદ્ધ ચાલતા હોય, વિરુદ્ધ ઇન ધ સેન્સ એ લોકો નોનવેજ ખાતા હોય, અહીંયા કોઈ લસણ ડુંગળી પણ નથી ખાતું. હવે એ વિસ્તારમાં કોઈ નોનવેજ ખાતું હોય, બનાવતું હોય, તો એ જરા પણ યોગ્ય નથી ને જરા પણ સહ્ય નથી. શું માંગ છે, કેવા પગલાં લેવા જોઈએ? અને આ બાબતે રજૂઆત કરી છે છતાં પણ હજી પગલાં નહીં લેવાય તો આગામી શું રણનીતિ તે વિસ્તારવાસીઓ છે તે કરશે? પગલાં નહીં લેવાય એવું તો નથી લાગતું મને, કારણ કે જે તે જગ્યાએ અમુક સ્થળોએ અસંધારો લાગુ પડી ગયો છે. તો આ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારો. વધુ સમાચારો માટે જોતા રહેજો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત.